Good morning, my dear students. We can go to the another session for fundamentals of investment. We have already completed the first two chapters. The first one is investment environment. It's a long chapter and it includes all the necessary aspects of this investment and how we can analyze the environment in investment, and who are the major participants and who are the major players in investment environment, what are the important asset classes, all these things we have studied in the first chapter. And in the second chapter we have studied fixed income securities, what are the important fixed income securities and what are the risks related to fixed income securities, and especially how we can value the bonds and how we can find out the prices of bonds. All these things have been studied in the second chapter also. And now we are going to the third chapter, and in this class we are going to study the third chapter, that is approaches to security analysis. Approaches to security analysis. And before going to the two important types of security analysis approaches, we can analyze some important terms associated with the security analysis. And according to the way in which the investors are approaching their investment, we can classify it into two. They are top down approach and bottom up approach. So these are two important approaches done by investors, and they are top down approach and bottom up approach. And what do you mean by top down approach? Top down approach, from a broadened scenario we are coming to the specific security in which we are going to invest. ഒരു വലിയൊരു സിനാരിയോ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയിൽ നിന്നും എന്തിലേക്ക്, മുകളിലേക്ക്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടം അപ്പിൽ നമ്മൾ ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ടാണ് എവിടേക്ക് നമ്മൾ പോവുക, ആ സെക്യൂരിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. സോ ഈ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് this bottom up approach. Then while we are doing all these things, an investor is doing all these things to design an effective portfolio, and that you know, designing an effective portfolio. And you know that what is portfolio? Portfolio is the combination, it's an effective combination of various securities, various shares and securities in which a single investor invests his money. That is, that combination is known as a portfolio. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് portfolio. And why this portfolio is designed? What is the reason behind designing such a portfolio? The reason is that an investor may not want to lose his money. And if we are investing in a single security, if the securities trend is a downward trend, automatically the investor will lose all his money. And instead that if he is putting and if he is investing his money in different kinds of securities, and you have studied one important term for that is diversification. Diversification is the primary step for portfolio, designing the portfolio.
And this diversification is possible, and after designing this portfolio is designed, and the investor can earn some money from that portfolio. At a time he will not lose the all money. So that is the reason behind designing such a portfolio, and that is why we are analyzing all these securities, and we are taking these approaches, that is top down approach and bottom up approach is taken by us. Okay, then the next important term, two terms you may come across while reading this chapter is, the first one is value investing, and second one is growth investing. Value investing and growth investing. And what do you mean by value investing, and what is growth investing? Certain investors will always look at value investing. Value investing means, you know, that there are certain important steps or important stages for a business, like introduction stage, and after that growth stage, and after that stagnation stage, saturation stage, and after that recession stage, depression stage, and after that withdrawal stage. All these stages, you know. And in this value investing, the investor's mind or investor's objective is to invest in security before the business attains the growth stage, or before the company enters into the company growth സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഇൻവെസ്റ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ has the objective to cooperate with all the activities or with all the prospects of the company. Instead, this growth investing is, the investor is always ready to invest in company only after that company attains the growth stage. ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരം, അത് ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, ഓരോ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുക. അതേസമയം റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും. അതായത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ കമ്പനികളും ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് അടച്ചുപൂട്ടി പോരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കാം, ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് വരും, നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അതേസമയം ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടത്തുന്നത്. ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ സർട്ടൻലി നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്താണ്, ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്താണ്, അതുപോലെ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം അപ്രോച്ചസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ളൊരു മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി പാസ്സായവരാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെൽ ഇൻഫോംഡ് ആൻഡ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്.
And all the regulatory systems are now trying to give that much information to the investors, and all are aware about what is happening in a stock exchange, what is happening in a stock market, what is happening in a financial market. All the investors can know. There are so many technological facilities. In the stock market itself, you know that all the stock markets are fully automated, fully computerized. Instead of outcry system used in olden days, outcry system എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കൂവി പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ന ഷെയറിൻ്റെ വില എത്രയാണ്, ആവശ്യക്കാർ വാങ്ങിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതി പണ്ടത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഓൾ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്. ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താ പറയുക, മുക്കിനും മൂലയിലും എല്ലായിടത്തും എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈവൺ ദെയർ മൊബൈൽ ദേ ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ. മൊബൈലിൽ അതിനുള്ള ആപ്പുകളുണ്ട്. ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ എല്ലാവരും ഇൻഫോർമേറ്റീവാണ്, എല്ലാവരും വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖല അത്ര കണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ഒരുവിധം പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാനും കാരണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെഷറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണോ അല്ലയോ, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഏത് രാജ്യത്തെ ആയാലും എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത്. സോ എവറി ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ അനലൈസ് ആൻഡ് എവറി ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ collect, analyze and interpret almost all informations relating to investment. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇന്നില്ല. ഒട്ടും എന്താ പറയുക, ബ്ലൈൻഡായിട്ട് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ വളരെയധികം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ we can see that there are mainly two important approaches to security analysis, and these are, അതിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. that is fundamental analysis and technical analysis. The first one is fundamental analysis and second one is technical analysis. These are the two major approaches to സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോട്ടം അപ്രോച്ച്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ്. അതേസമയം ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലേ. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ത്രൂ ദിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി.
And what do you mean by intrinsic value? എന്താണ് intrinsic value? I will tell you a simple example, and that example is 1000 rupees face value of shares are available in the market for 500 rupees. കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. 1000 rupees face value shares are available in the market for 500 rupees. Will you buy the shares? ഇതാണ് ചോദ്യം. Will you buy the shares? നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. 1000 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് 500 രൂപയ്ക്ക് എവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാണ്? മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമോ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത അതിൻ്റെ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരും, എന്ത്, ഐ വിൽ ബൈ ദ ഷെയർ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 500 rupees. ഇല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? Nowadays all the investors are well educated, all the investors are well informed. Then അങ്ങനെ അത്രയും വയസ്സായിട്ടുള്ളതല്ല, വൈസ് മീൻസ് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ഉത്തരം പറയില്ല. ഉത്തരം പറയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവർ നമ്മളോടൊരു വേറൊരു കാര്യം തിരിച്ചിങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദോസ് ഷെയർസ്? ആ ഷെയറിൻ്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ എത്രയാണ്? അപ്പം എന്ത് ഈ സാധനം ഈ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ? Intrinsic value is the real value of security. Real value. Market value is not the real value. Market price is not the real value. മാർക്കറ്റിൽ അത് 500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രൈസാണ്. അതൊരിക്കലും യഥാർത്ഥ പ്രൈസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് വല്ലാതെ റിയൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ? ഈ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഇസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. If we have to select a particular security, we have to analyze from the topmost position. From the topmost position means from the international scenario, from the international information itself, we should start our analysis. Then only we can go to a company's specific or peculiar security. Okay, so that is the importance of fundamental analysis. So fundamental analysis is done to identify, to know the intrinsic value of shares and securities. And നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ച എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒന്നും കൂടി അതിനൊരു പരിഷ്കരിച്ച് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈസ് 1000 rupees. It is available in the market at 500 rupees. But its intrinsic value is 600 rupees. Now, will you buy the share? ഷെയർ വാങ്ങിക്കോ? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ ഷെയർ? 500 രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നു. അതേസമയം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില യഥാർത്ഥ വില എത്രയാ? 600 രൂപയാണെന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ വാങ്ങണോ? ഷെയർ വാങ്ങണോ? തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാം? വാങ്ങാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു അസംഷൻ എടുത്തു. അതാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും എസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം. ഏതാണ്? അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോണേ.
ദ ഡിസിഷണൽ റൂൾ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് if IV is more than market price, certainly you can buy the share. If IV is less than MP, MP stands for market price, then you can sell the share. And if IV is equal to MP, then what can we do? If IV is more than MP, we can buy the share. If IV is less than MP, we can sell the share. And if IV is equal to MP, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? വാങ്ങാനും പറ്റില്ല, വിൽക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പം എന്താ? വാങ്ങും വേണ്ട, വിൽക്കും വേണ്ട. സോ വി ക്യാൻ കീപ് എ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസിഷണൽ റൂൾ അണ്ടർ ദിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തി നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടി വ്യക്തമായി. എന്ത്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ? 1000 രൂപയുടെ ഷെയർ 500 രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ 600 രൂപയാണ്. ഈ 600 രൂപ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വഴിയാലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും IV-യേക്കാൾ MP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതൽ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 500-നേക്കാൾ 600 എന്തിനായാലും കൂടുതലാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വാങ്ങിക്കാം. എക്സാമ്പിളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താണ്. മാർക്കറ്റിൽ 500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില 400 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കണോ? വേണ്ട. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് IV ഈസ് ലെസ് ദാൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. നമ്മളൊരിക്കലും ആ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വാങ്ങാൻ പാടില്ല. വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യുക? എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വിറ്റ് കളയുക. കാരണം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഉപകാരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? വിൽക്കുക. വാങ്ങാതിരിക്കും വേണം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കുകയും വേണം. ഇനി രണ്ടും ഏകദേശം തുല്യമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആവുന്നതും മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് പോവാന്നുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം? ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, ആഫ്റ്റർ 1 year ഓർ ആഫ്റ്റർ 2 years നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷണൽ റൂൾ അണ്ടർ ദിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ analysis. And in your textbook there is given a circular representation of what are the important functions to be taken under fundamental analysis. And അവിടെ ഒരു 4 സർക്കിളുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? പേജ് നമ്പർ 108. ഓക്കെ, അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനി അനാലിസിസ്. കമ്പനി അനാലിസിസ് അവസാനം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ആൻഡ് അതിനേക്കാൾ മുൻപ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് ഏത്? ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ്. അതാണ് ആ ഒരു സർക്കുലാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കാണിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ? പേജ് നമ്പർ 108 ഒരു 4 സർക്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 4 സർക്കിളുകളുടെ ഉള്ളിലും എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനുകളെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ആ ഒരു സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്തിന്? അതാണ് ഈ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടായ കാരണവും അതുതന്നെയാണ്. അതായത്
ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്താകമാനം നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്, എസ്പെഷ്യലി ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ്, കമ്മ്യൂണൽ ചേഞ്ചസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ്. അതിനുശേഷം വി ക്യാൻ ഗോ ടു മൂന്നാമത്തെ അനാലിസിസ്, അതേതാ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ്. അതിനുശേഷം കമ്പനി അനാലിസിസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയും കമ്പനിയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? ഒരേപോലെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ? അതിലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തന്നെ ഓരോ ഘടകത്തിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ്. ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും, മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും വീവേഴ്സും എല്ലാവരും എന്തിൽ പെടും, ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെടും. അതേസമയം അതിലൊരു ഓരോരോ സിംഗിൾ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റാണ്. ആ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, ബിസിനസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അങ്ങോട്ടാണ്, എത്ര കണ്ട് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രൈസിനുള്ള ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അവിടെ ആ ഒരു സർക്കുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ്. ആ സർക്കിളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതിലത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അവിടെ 4 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് വലിയൊരു എസ്സേക്കുകൾ വകുപ്പുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് 5 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വ്യൂവിങ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ. വ്യൂവിങ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ. സെക്കൻഡ് വൺ, observing the Indian economy. Third one, forecasting the trend or direction of the economy. അതാണ് ഒരെണ്ണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആ തിയറി സൈക്കിളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, സർക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നാലാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തെ ഫോക്കസിങ് ഓൺ കമ്പനി പെർഫോമൻസ്. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് 5 എണ്ണം പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വ്യൂവിങ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവിങ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി. Third one is forecasting the direction of the economy. Fourth one is analyzing the performance of various industries. And the fifth one is focusing on company performance. And we can start with the first one, and that is viewing of international scenario. Viewing of international scenario. And what do you mean by international scenario? അത്രയും ഹയസ്റ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ international scenario, how it affects the Indian economy? Do you think that economy of America or economy of London will affect our economy? അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ? Certainly it will affect. All those international scenario will affect our Indian economical standards or Indian economical system. And why? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? And from olden days or from our school days, we are studying that India is a developing country. ഇന്ത്യ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺട്രിയാണ്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അല്ല, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി ഒരു സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് എന്തായിട്ടില്ല, മാറിയിട്ടില്ല. And it has to depend on various other states and various other countries for their own the consumption, for the consumption of their citizens.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ കൺസംഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ നേഷൻസ്. നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും മനസ്സിലാവും. സോ അതാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിനോടാണ്. അത് ഏതാ രാജ്യം? അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയോട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി. അമേരിക്ക ഈസ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി. ദെൻ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരും, റിഫ്ലക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു രാജ്യം നമ്മുടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. സോ വലിയ എന്താ പറയുക, ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രിയെ എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ്. ഇമ്പോർട്ടിങ്, എക്സ്പോർട്ടിങ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലേ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വസ്തുത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പുറമേയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷനുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ പല പല ഇഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം. സെപ്റ്റംബർ 11 ട്രാജഡി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ട്രാജഡി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതെങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിന് അതെങ്ങനെ ബാധിച്ചു, അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അതുമാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അവിടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുണ്ടായ വിള്ളലുകൾ, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുണ്ടായ പോരായ്മകൾ അമേരിക്കയെ ഉലച്ച പോലെ തന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിനെയും അതെന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്, അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ IT മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച വലിയ പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ്. സോ ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനെയും കൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 12-13ഓളം ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദേശീയ വരുമാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ദേശീയ വരുമാനം അതെങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ. ദേശീയ വരുമാനം വെറുതെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതെത്രത്തോളം അതിന് ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അത് എത്രത്തോളം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെയും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മുടെ സേവിങ്സിനെയും അതെന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്, ബാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഈ ദേശീയ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ GDP നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. GDP എന്ന് അതായത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് NDP എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം അളക്കുന്നതിനുള്ള അളവുകോലുകളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രത്യേകിച്ചും GDP നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസാണ് നമ്മുടെ GDP ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു വസ്തുത. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നാഷണൽ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുറമേക്ക് എന്ത് വരിക, ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരിക. ഇപ്പോൾ 90% നമുക്ക് ഫുള്ളി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 10% മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കി കൺട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നോക്കിയാൽ മതി. So certainly this national income is an important thing. There is NNP, GNP, GDP, NDP, per capita income, and all these are various measures for analyzing this national income. And at the same time, this ഇത് ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോവും എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ്, ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ്, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിനും അങ്ങനെ വേരിയസ് എക്കണോമിക് സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു 4 എക്കണോമിക് സ്റ്റേജുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂം സ്റ്റേജാണ്, ബൂം പീരീഡ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസഷൻ സ്റ്റേജാണ്. തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറി സ്റ്റേജാണ്. ഓക്കെ, ബൂം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ഹയർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ട്സ്, ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഹയർ, and all things are doing very well, and everything going very well, and the cost of products are increasing. Product cost increase ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോഡേണൈസേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം പുരോഗമനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ, എക്സ്പാൻഷനുകൾ, ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൂം പീരീഡ്. അതേസമയം ഈ ബൂം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഏകദേശം അവസാനിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് റിസഷൻ സ്റ്റേജ്. പതുക്കെ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ്, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം, അതൊക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വരും, കുറഞ്ഞു വരും. അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കലാമിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം, അതിനൊക്കെ കാരണം. അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ അങ്ങനെ റിസഷനിലേക്ക് പോകും. റിസഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു റിസഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പോകാൻ പാടില്ല. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിന് മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് പല ഇനം സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകളും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കരകയറാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാതെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണേ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ പോവും, ഡിപ്രഷനിലേക്ക് തന്നെ പോവും. സെയിൽസ് വളരെ കുറവ്, നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കരകയറേണ്ടി വരും. അത് കരകയറാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഇയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എടുത്തുനിന്ന് വരാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മളത് റിക്കവറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരും, നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജുകളായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ വെദർ വി ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജസും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണലിൻ്റെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിഗേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എത്ര എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം.
എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത? അതായത് പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സാധനങ്ങളുടെ വില, സേവനങ്ങളുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ഡിമാൻഡ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. സപ്ലൈ കറൻസീസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ സപ്ലൈ ബട്ട് ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ആൻഡ് ബട്ട് ദിസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. പർച്ചേസിങ് പവർ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും, അല്ലേ? പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയും. ഇൻഫ്ലേഷൻ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻസി റുപ്പിയാണ്. റുപ്പി സപ്ലൈയിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മാത്രമല്ല എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റുപ്പിയുടെ വില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് എന്താവും? കൂടുതൽ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു 2 ഡിജിറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 2 ഡിജിറ്റൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2008 2009 വരെ 10% ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. 10%-ൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡിജിറ്റ് ആയ എങ്കിൽ കൂടിയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ അതും കടന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പോയിട്ടുണ്ട്. വേറെ നിർവാഹമൊന്നുമില്ല. അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് കരകയറി പോവാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ? നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിഗർ. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്? എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ലോൺ എടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഇത് രണ്ടും എന്തിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദർ ഇസ് എ ഗവേണിംഗ് ബോഡി. ഗവേണിംഗ് ബോഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ഗവേണിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതാ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന RBI ഓർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദേ വിൽ ഡിസൈഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അവരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവരൊറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട്സ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് എഫക്ട്സ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബോർഡും എഴുതിയിടാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതെന്താ? റിപ്പോ റേറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് SLR or statutory liquidity ratio. And the next one is CRR or cash reserve ratio. So these are the various aspects which decides this interest rate. ഇനി എന്താണ് റിപ്പോ? റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. ഏതൊക്കെ? റിപ്പോ, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ആൻഡ് റിപ്പോ മീൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് the RBI lends money to commercial banks. That is the repo. റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് RBI കൊടുക്കുന്ന, RBI പൈസ കടമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? റിപ്പോ.
ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ. റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ RBIയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന് RBI കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ മീൻസ് ഏതൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിലയിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വേണ്ടി ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ അതെന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ബുള്ളിയൻ, ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ കറൻസീസ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. എന്തിനേലും ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എത്ര വേണമോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് SLR. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ദർ ഈസ് CRR ഓർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. മിനിമം ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എത്രയാണ്, ഏറ്റവും മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട റിസർവ് എത്രയാണ് ഡ്യൂ ടു മീറ്റ് ദ എമർജൻസീസ്, ദറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തിനോടനുബന്ധിച്ച്, ഇതെല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പറയുന്നു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് 3 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തിനോടനുബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിനോടനുബന്ധിച്ച്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.